Hallelujah. Hallelujah. நன்றி இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே. மெய்யாகவே நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர். மெய்யாகவே உம்முடைய பெயரால் கூடி இருக்கிற உம்முடைய பெயரால் எங்கள் மத்தியில் நீர் இருக்கிறீர். எங்கள் மத்தியில் இதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். How many times in a day do you say that child cannot hear? எத்தனை தடவை இந்த குழந்தைக்கு காது கேட்காதுன்னு நீங்க ஒரு நாளைக்கு சொல்றீங்க? Always I keep telling that. So if you are going to tell that, will your son get his healing? அப்படி சொல்லிட்டே இருந்தா அவனுக்கு காது கேட்டுருமா? I am talking to the Lord, she says. You are talking to the Lord. What you are talking to the Lord that your son cannot hear? என் பையனுக்கு காது கேட்கலன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறீங்களா? Ephphatha. God said Ephphatha and open the ears. I repeat that word for him, she says. Oh loving Father, in the name of Jesus, I am speaking to the deaf spirit in his ears. In the name of Jesus, you deaf spirit, I curse you, I rebuke you, and I command you, come out of those ears and never enter into that body again. Dumb spirit, I rebuke you, get out of his body and never enter into his body again. And I thank you, Lord, by the power of your spirit, by the power of your word, his ears have been restored, his speech has been restored, and is completely healed in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Now you keep saying continuously today, thank you, Jesus, for healing my son. He is able to hear. God said, when there is darkness, let there be light, and then there was light. In the same way, you first say, your son is healed of hearing, and then you will see his ears are opened. நீங்க தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருங்க. ஒளி உண்டாகுக என்று ஆண்டவர் சொன்னபோது ஒளி உண்டாயிற்று. அதே போல ஆண்டவர் பெயரால் திறக்கப்படு என்று சொல்லி ஆண்டவரின் காதை திறக்கிறார் என்று நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும்போது அந்த சக்தியை என்னுடைய மகன் பெற்றுக்கொள்வான் என்று நம்பிக்கையோடு நீங்க சொல்லிட்டே இருங்க தொடர்ந்து. Hallelujah. Hallelujah. So we will start what is faith. விசுவாசம் என்ன என்பதை பற்றி நாம Did you understand up till here? இதுவரைக்கும் நடந்தது எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Hello. விளங்குச்சா? Did you understand? Yes. Did you understand where your problems are? எங்க பிரச்சனைங்கிறது உங்களுக்கு விளங்குச்சா? Nobody is talking. Are you translating right? நான் சரியா சொல்றேன்னா அவர் சந்தேகப்படுறாரு. நீங்க சொன்னது ஒண்ணுமே புரியலனா சொல்லுங்க. இன்னொரு தடவை சொல்லலாம். I think he is not translating right. நான் சரியா சொல்லல தானே? That also they are not saying. இல்ல. You speak Tamil. What are you speaking? நான் தமிழ்ல தான் பேசுறேன். நான் கேக்க சந்தேகம் வந்துருச்சு அவருக்கு. You are speaking Malayalam? நான் இல்ல. தமிழ்ல தானே. You understand his Tamil? தமிழ் புரியுதா? ஆமா புரியுது. Yes. You are understanding him? Okay. This is very important. What is faith? விசுவாசம் என்றால் என்ன? Now read that. Faith is the assurance substance. விசுவாசம் என்பது நமக்கு உறுதி தருகிற ஒரு பொருள். It is a substance. It is a substance. விசுவாசம் என்பது ஒரு பொருளை போன்ற ஒரு கரு. It is an invisible substance. அதான கண்களுக்கு புலப்படாதது. Of the things we hope for. நாம எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவை பற்றிய ஒரு பொருள். So first we'll learn what is hope. முதல்ல எதிர்நோக்கு என்னன்னு பாப்போம். And then we will learn what is faith. அதுக்கப்புறம் விசுவாசம் என்ன என்று பார்ப்போம். So what do you understand by the word hope? எதிர்பார்ப்பு என்றால் என்ன? எதிர்பார்ப்பு அப்படினா என்ன? You have never heard the word hope before? Hope அப்படினா என்ன? We may get, we may not get. That's why faith is so important to get. What is hope? எதிர்நோக்கு அப்படினா என்ன? Just see the translation she is giving. Yeah, tell me, sweet what? Mama. The faith, the hope that what we expect is we are going to get. We are going to get what we expect. Hope is a picture or an image that you make in your mind. நல்ல கவனிங்க. எதிர்பார்ப்பு என்பது உங்களுடைய மன திரைக்கு முன்னால நீங்க உருவாக்கிக் கொள்ளுகிற ஒரு காரியம்.
I'm going to teach you a formula that has blessed me every day of my life. நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வழிமுறையை கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். Because most of you are saying, I am hoping for something, but till today you have not even made a picture of it. நான் இது கிடைக்கும்னு எனக்கு நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்றீங்க பலரு, ஆனா அது என்னங்கறத குறிச்ச ஒரு கருத்து உரு உங்களுக்குள் இல்லை. Hope is an image, it's a dream, it is a desire, it's a goal, it's an expectation. அப்ப இந்த எதிர்நோக்கு என்பது நாம எதை கிடைக்கிறதுக்காக நினைச்சிருக்கிறோங்கிறத பத்திய ஒரு வரைபடம் அல்லது ஒரு கற்பனையான தோற்றம் அல்லது நாம வச்சிருக்கிற ஒரு படம் போன்றது. The word is saying the things we hope for. இந்த இறைவார்த்தை சொல்லுகிறது நாம கிடைக்கும் என்று நம்பி இருக்கிற பொருள்கள் என்று. For example, you are hoping for a beautiful house in the future. எதிர்காலத்துல எனக்கு ஒரு நல்ல வீடு கட்டிக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு வெச்சுக்கலாம். Now you cannot take a house which is natural and put it in your mind. ஒரு நிஜமா இருக்கிற வீட்டை எடுத்து உங்க மனசுக்குள்ள நுழைச்சிக்க முடியாது. But you can take the picture of that house and put it in your mind. ஆனா அந்த வீட்டின் தோற்றத்தை உங்களுடைய மனத்திரையிலே நீங்கள் பதிவாக்கி கொள்ளலாம். You can think of a house. நீங்க ஒரு வீடு எப்படி இருக்குங்கிற தோற்றத்தை எண்ணி பார்க்கலாம். Now the image that you make is spiritual. It is a thing, but a spiritual thing, not a natural thing. ஆகவே இந்த கருத்திலே இருக்கிற உருவம் ஒரு பொய்யான தோற்றம், அது உண்மை இல்லை, அதை தொட முடியாது. ஆனா அது ஆவியை சார்ந்த ஆன்மாவை சார்ந்த ஒரு வரைபடம். I'm talking to you. உங்ககிட்ட நான் பேசுறேன். No, sit down. உட்கார்ந்துக்குங்க. You were having XYZ sickness. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் நலிவு இருந்தது. So what should be your hope? உங்களுடைய எதிர்நோக்கு என்னவா இருக்கும்? I should be healed. நான் நலம் பெற வேண்டும் என்பது அவங்களுடைய எதிர்நோக்கு. Please give me an honest answer because we are going to learn a lot of things. எனக்கு சரியா மனசுல தோன்ற பதில கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. இது வழியா நிறைய கத்துக்க இருக்கிறோம். Now your hope is that you should get healed. நீங்க சுகம் பெற வேண்டும் என்பது உங்களுடைய எதிர்நோக்கு. Have you made a picture of yourself that you are having a healthy body and you are already strong and healthy and you are able to do everything with that strength? நீங்க முன்பு நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்த எல்லா வேலைகளையும் நீங்க செய்பவராக, அதை எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய உடல் நலமும் திறமையும் உள்ளவர்களாக உங்களை பற்றியே படம் பிடித்து பார்த்திருக்கிறீங்களா? Please understand this. Here is a sister sit down. Don't worry. Here's a sister who is suffering from XYZ disease for number of years. She wants God to heal her, but yet she has not yet made a picture in her mind what she wants from God. கடவுளிடமிருந்து நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு நபராக மாறி தோன்ற வேண்டும் என்பதை குறித்து ஒரு மனத்தளவிலே மனத்திரையிலே ஒரு படத்தை தனக்கென்று உருவாக்கி கொள்ளவில்லை. I am not pointing finger to you sister, but I want to tell you many of us are in the same category. உங்களை நான் சுட்டி காட்டல, ஆனா நம்ம முக்காவாசி பேர் இப்படிதான் இருக்கிறோம். I'll give you a testimony so that you understand. ஒரு சின்ன பயிற்சி கேள்வி. When I was preaching in Bombay, I had more than 400 Bible students. இது என்னுடைய சொந்த சாட்சியம். பாம்பேல நான் கற்றுக் கொடுத்திருந்த நாள்ல 400 பேர் என்னிடம் விவிலியம் கற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள். There was one of my Bible student who had cancer. அந்த மாணவர்களில் ஒருவருக்கு புற்றுநோய் இருந்தது. She is very extremely fair. அவங்க ரொம்ப மிக அழகான ஒரு பெண். But because of the treatment that she went through, she became more darker than me. ஆனா அவங்க எடுத்த மருந்துகளால அவங்க தன்னுடைய தோற்ற பொலிவை இழந்து கருத்து போயிட்டாங்க. She became thin. அவங்க மெலிந்து போய்விட்டார்கள். And when I saw her, I literally burst out crying. அவங்கள பார்த்த உடனே இப்படி ஆயிட்டாங்களே என்று சொல்லி கண்ணீர் சிந்தினேன். And I began to question the Lord, this lady is so strong in the word, then how come she is not getting a healing? இறை வார்த்தையிலே இவ்வளவு ஆழமாக பற்று கொண்டிருக்கிற இந்த பெண்மணி ஏன் நலம் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று ஆண்டவரை பார்த்து நான் கேட்டேன். So the Lord said she is speaking the scripture, but she is speaking the scripture out of desperation and not out of faith. அவர் இறை வார்த்தையை பற்றி பேசுகிறார், ஆனா மிகுந்த ஏமாற்றத்தோடு அவர் பேசுகிறாரே தவிர நம்பிக்கையின் நிலையிலிருந்து அவர் அதை பேசவில்லை.
Praise the Lord. Let me explain to you how this works. Let's say you got a railway ticket to go from Nagarcoil to Chennai. நாகர்கோயிலிருந்து சென்னைக்கு செல்வதற்கு ரயில்வே டிக்கெட் உங்க கையில இருக்கு என்று கொள்வோம். You got a confirmed ticket. உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட் இருக்குது. Will you be worried about your seat? உங்களுக்கு இடம் கிடைக்குமான்னு கவலைப்படுவீங்களா? கவலைப்படுவீங்களா? What if somebody else is sitting on your seat? உங்க இடத்துல வேற யாராவது வந்து உட்கார்ந்துட்டா என்ன செய்யறதுன்னு யோசிப்பீங்களா? Will you be worried? கவலைப்படுவீங்களா? But will you be worried about your seat? எனக்கு இடம் இருக்குமா இருக்காதான்னு நீங்க கவலைப்படுவீங்களா? The person doesn't get up. சரி, ஒரு ஆள் உட்கார்ந்திருக்காரு, ஆனா வந்தால் எந்திரிக்கலன்னு வெச்சுக்குங்க. You will call the authority, he will check your ticket and he will give you the seat. ஆனா உங்க அங்க இருக்கிற நடத்துனரை கூப்பிட்டு உங்க இருக்கை கன்ஃபார்ம் டிக்கெட்டை காட்டின உடனே அவரை இடம் காலி பண்ணி உங்களை அங்க உட்கார வைப்பாரா மாட்டாரா? Now let's say you bought a ticket but you forgot it at home. ஆனா நீங்க டிக்கெட்லாம் வாங்கியாச்சு, ஆனா வீட்ல வச்சுட்டு வந்துட்டீங்க அந்த டிக்கெட்டை. Now can you travel? உங்களால பயணம் செய்ய முடியுமா? Okay, you got a ticket but it is in the waiting list. Now will you have confidence? நீங்க டிக்கெட் வாங்கியாச்சு, ஆனா காத்திருக்கிற நிலையில அந்த டிக்கெட் இருக்குது, என்ன பண்ணுவீங்க? உறுதியா கிடைக்குமா இடம்? வெயிட்டிங் லிஸ்ட்னா? Now whenever a person is saying that he has got faith, he means he has got a confirmed ticket. Just like when you get a confirmed ticket, you are not worried about your seat. In the same way, you got the promise of God with you and you are 100% sure and assured of what God said he will do it. Then comes the confirmation and now that person is operating by faith. ஒருவர் விசுவாசத்தோடு இருக்கிறவர் என்று வைத்துக்கொண்டால் அவரு உறுதி செய்யப்பட்ட இடவசதி டிக்கெட்டை கையில வச்சிருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த இடம் நிச்சயமாக கிடைக்கும். அதே போல இறை வார்த்தையிலையும் அவருடைய வாக்குறுதியையும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற ஒருவர் ஆண்டவர் இதை எனக்கு செய்வதாக ஏற்கனவே வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார், அவர் சொன்ன வாக்கின்படி எனக்கு நடக்கும் என்று நம்புகிறவர் தான் விசுவாசி. Praise the Lord. So this lady had the scriptures but still she had worry. அவங்க இறை வார்த்தையை படித்திருந்தாலும் அவங்களுக்கு கவலையோடு இருந்தது. She had not yet made a picture of herself. அவங்களை குறித்த அவங்க எப்படி இருக்க போறாங்கங்கிற ஒரு வரைபடத்தை அவர் உள்ளத்திலே அவர் வரைந்து கொள்ளவில்லை. She had the scriptures but she was not in rest. She was always worried. இறை வார்த்தையை அவங்க அறிந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவங்க கவலையோடு இருந்தாங்க, அவங்க உள்ளத்துல அமைதி இருக்கவில்லை. So when I asked the Lord why she is not yet healed, the Lord gave me this scripture. ஆண்டவரே ஏன் இப்படி இவங்க இறை வார்த்தை அறிந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டப்ப இந்த வசனங்களை ஆண்டவர் கொடுத்தார். Ephesians 3:20. எபேசியர் 3:20. Now to God that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. ஆண்டவர் நாம் எதிர்பார்ப்பதற்கும் மேலாக எல்லாவற்றையும் நமக்கு நினைப்பதற்கும் மேலாக கொடுக்க வல்லவர். அவருடைய வல்லமைக்கேற்ப அவர் நமக்குள் செயல்படுகிறார். Praise the Lord. Now according to Ephesians 3:20, where is the power? எபேசியர் 3:20 படி இந்த ஆண்டவருடைய வல்லமை எங்க இருக்குது? Where is God's power? எங்க அது செயல்படுது? எங்க? What is she saying? Inside us. And all this time where are you looking? சரி, இத்தனை நாள் எங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க? எங்க இறைவனுடைய அருள் ஆற்றல் செயல்படுதுன்னு எங்க பார்த்துட்டு இருந்தோம் இத்தனை நாள்? Hello, where are you looking for power? எங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்? Brother, bless me, more power will come. But God is saying his power is already in you. நீங்க என்ன ஆசீர்வதிங்க, எனக்கு ஜெபிங்க, நான் நல்லா போயிடுவேன்னு நாம கேட்கிறோம். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த வல்லமை உனக்குள் இருப்பதாக அவர் இங்க குறிப்பிடுகிறார். So where's the power? எங்க இருக்குது அந்த ஆற்றல்? நமக்குள். Where's the power? எங்க இருக்குது அந்த ஆற்றல்?
இவ்வளவு சத்தமா தான் சொல்லுவீங்களா? And what are you saying? Power come. And God is saying inside. நீங்க வல்லமை வல்லமை வல்லமைன்னு கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? அது உனக்குள்ளே 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 உனக்குள்ளேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு. The power works only when you operate in love. The power works only when you operate in love. And what in love? When you are living your life in love with one another. அன்பு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் இறைவனுடைய இந்த ஆற்றல் உங்களுக்குள்ள இருந்து செயல்படுகிறது. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So the power is within you. இந்த ஆற்றல் நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கிறது. So the Holy Spirit said she has not yet made a picture of herself healed. ஆகவே தூய ஆவியானவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார், நலம் பெற்ற ஒரு பெண்மணியாக தன்னை குறித்த ஒரு தோற்றத்தை அவர் மன கண் முன்பாக உருவாக்கி கொள்ளவில்லை என்று. Just as I told you to draw a fish and you could draw a fish, in the same way before God can create the light, he made a picture of that light in his mind and then spoke the word. நான் ஒரு மீன் படம் வரைங்க என்று சொன்னது போலவே ஒளி உண்டாகுக என்று சொல்வதற்கு முன்பாக ஒளி வந்தா என்ன ஆகுங்கிறத குறித்த ஒரு தோற்றத்தை கடவுள் தனக்குள்ளே வைத்திருந்தார். That is why the picture in your mind is very very important. ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்திலே உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டிய உங்களுடைய எதிர்நோக்கை குறித்த வரைபடம் மிக முக்கியமானது. So I asked this lady, have you made a picture of yourself already healed? இந்த பெண்ணை பார்த்து, நீங்கள் ஏற்கனவே நலம் பெற்று நல்லா இருக்கிற ஒரு பெண்ணா உங்களை உருவகப்படுத்தி பார்த்திருக்கீங்களா என்று கேட்டேன். She said, when I look into the mirror, I can see myself totally turned black and I can see death coming before me. என்னை கண்ணாடியிலே நான் பார்த்து கொள்ளும் போது என்னுடைய முகம் கருத்து போய் தோற்றம் மாறி இருப்பதை பார்க்க நான் சீக்கிரம் செத்து போயிருவேங்கிற நினைப்பு தான் எனக்குள்ள வந்தது என்றாள். So I told her, do you have any photograph of yours? உன்னுடைய போட்டோ பழைய போட்டோ ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டேன். She said my album is full of photographs. என்னுடைய போட்டோ ஆல்பத்துல என்னுடைய அழகான படங்கள் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னா. I told her, get all those photographs out when you were healthy. நீங்க நல்ல உடல் நலத்தோடு இருந்தபோது எடுத்த போட்டோ படங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கங்கன்னு சொன்னேன். Put it on the glass, put it on the bedroom, put it in the bathroom, put it in the toilet, put it everywhere where you can see your picture. உங்க வீட்ல அது குளியல் அறையா இருந்தாலும் சரி, பெட்ரூமா இருந்தாலும் சரி, ஹால்யா இருந்தாலும் நீங்க பார்க்கிற இடத்துல எல்லாம் உங்களுடைய அழகான அந்த படங்களை பொருத்தி வையுங்கள் என்று சொன்னேன். And write down the scriptures of healing below it. அந்த படத்துக்கு கீழே ஆண்டவர் சுகம் தருகிற இறை வாக்குறுதிகளை அங்கே எழுதி வையுங்கள் என்று சொன்னேன். Now look at yourself in that picture and say, Holy Spirit, I thank you. You are making me exactly what I see now. இங்கே நான் பார்க்கிற தோற்றத்தை போலவே தூய ஆவியாரே நீ என்னை உருமாற்ற போகிறீர் என்று நீங்கள் நம்பிக்கையோடு சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். And go and bring a cake, cut it, celebrate. You are healed in Jesus' name. இயேசுவின் பெயரால் நான் சுகம் அடைந்து விட்டேன் என்ற எண்ணத்தோடு நீங்கள் கேக் வாங்கிட்டு வந்து வெட்டி நீங்க சாப்பிடுங்க மகிழ்ச்சியோடு. If you can keep that picture before your eyes and in your mind and start speaking the scriptures, no cancer can stop, can destroy you. அந்த புகைப்படத்தில் உள்ள தோற்றத்தை மனதிலே கொண்டு விசுவாசத்தை அடித்தளமாக வைத்து இறை வார்த்தையின்படி நீங்கள் நம்பி வந்தீர்கள் என்றால் எந்த கேன்சரும் உங்களை ஜெயிக்க முடியாது. நீங்க பழைய தோற்றத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று சொன்னேன். She did it for 2 months. 2 மாதங்களுக்கு அப்படி அவங்க செஞ்சாங்க. She went for a report. அதுக்கு பிறகு ஒரு ரிப்போர்ட் வாங்குறதுக்காக ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாங்க. Cancer was destroyed by that word. இறை வார்த்தையின்படியே அந்த புற்றுநோய் இல்லாது போயிற்று. Praise the Lord. Today that same lady, she has got special anointing for cancer, and my SIM card, my telephone card, I gave it to her. Now she is the one who makes prayers on the phone, and every day hundreds and hundreds of people are getting healed by 2 Corinthians 1, 3 and 4. The anointing that healed me, now with that same anointing I can heal others who are in their trouble. Praise God. அந்த பெண்ணை குணப்படுத்திய அந்த ஆவியின் அபிஷேகம் இன்று அவர் வழியாக பல நூற்றுக்கணக்கான மக்களுக்கு விடுதலை தரும் நோய் நீக்கும் ஆற்றலாக இன்று சென்று கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய டெலிபோனின் சிம் கார்டை அவங்க கையில கொடுத்து அந்த புற்றுநோய்க்காக ஜெபிக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் இன்னைக்கு போன் பண்றாங்க. அவங்க இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Praise the Lord. Praise the Lord.
That's how faith works. இப்படிதான் விசுவாசம் செயல்படுகிறது. Now, if you have not made a picture of yourself healthy, then you are praying without hope. உங்களை குறித்த ஒரு நல்ல தோற்றத்தை உருவாக்கி நான் இப்படி ஆயிடுவேன்னு நம்பிக்கையோடு நீங்க ஜெயிக்கலனா நீங்க உங்களுக்கு வருகிற எதிர்நோக்கை இல்லாத ஆக்கி விடுகிறீர்கள். So the devil will always try to steal your hope. ஆகவே உங்களுடைய எதிர்நோக்கை இல்லாம பண்றதுக்கே தீயோன் முனைந்து கொண்டிருப்பான். If he can make you think that your condition is hopeless, he has won the battle. உங்களுக்கு நம்பிக்கை இழந்த நிலை ஏற்பட்ட விட்டது என்று தீயோன் கண்டால் அவன் ஜெயிச்சிட்டான், நாம தோத்து போயிட்டோம். Listen to this. Hope is an image in your mind. நம்முடைய எதிர்நோக்கு என்பது நம்முடைய மனதிலே உருவாக்கப்படுகிற ஒன்று. Let me put it this way. இப்படி சொல்லலாம். To construct this building, you require different kinds of raw material. இந்த போல ஒரு வீட்டை கட்டுவதற்கு பல வகையான மூலப்பொருட்கள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன. Agreed? உண்மையா? செங்கல் வேணும், சிமெண்ட். You are tired? ரொம்ப சோர்வா இருக்கா? Should I stop? எந்திரிச்சு நின்னு டான்ஸ் ஆடிடலாமா? No, you want the music ministry to sing music? ஒரு பாட்டு பாடணும்.